Assalomu alaykum studentlar. Navbatdagi onlayn video sabog'imizni boshlaymiz. Kechagi video sabog'imizdan keyin Telegram orqali ayrim studentlarimiz Bootstrap texnologiyasi haqida video sabog' o'tuvimni so'radi. Soliqdan bugungi sabog'imizda Bootstrap haqida so'z etamiz. Bootstrap texnologiyasi veb-saytning sirtqi ko'rinishini ishlab chiquvda qo'llaniladi. Bugungi texnologiyalarning rivojlanib boraturgan bir davrida yuqori texnologiyalarning alga ilgarilab boraturganining guvohi bo'lmoqdamiz. Misoli, bugungi turli platformadagi kompyuterlar ham mobil байланыс qurilmalari bor. Al ularning ko'lamida bir-biridan farq qiladi. Hatto Smart TV orqali veb-saytlarga kiruv imkoniyati bor. Turli platforma, turli ekranlar bu veb-saytlarning shablonini, ya'ni sirtqi ko'rinishini ishlab chiquvda bir qator mashg'ulotlarga olib keladi. Kompyuter ekrani uchun ishlagan saytimiz mobil telefonda boshqacha ko'rinishda yashashi mumkin, yamasa planshetda degan siyaqla. Bunday mashg'ulotlarning oldini olish uchun, ya'ni hamma platformaga adaptatsiya bo'lish uchun texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Buni shunday texnologiyalarning biri Bootstrap texnologiyasi. Men hozir sizlarga Bootstrapni web betga o'rnatuvni ko'rsatib beraman. Dastlab Bootstrapni o'zimizga yuklab olishimiz kerak. Ol uchun uning getbootstrap.com saytiga kiramiz. O'sha saytdan download bölümünü tanlaymiz. Ham o'sha yerdan Bootstrap texnologiyasini yuklab olamiz. Meni men hozir kompyuterimga yuklab bo'ldim. Bootstrapni boshlovchilar o'rganuvga qulayli bo'lishi uchun men 3-versiyasini yuklab oldim. Hozirgi vaqtda Bootstrapning 4.3.1 versiyasi qo'llanilmoqda. Web page yaratuv uchun yangi papka, ya'ni katalog achaman. Ham uning ishini index.html deb yozaman. Mine saytimizning faylini yaratdik. Endi buni Sublime Text redaktorida achaman. Bootstrapda saytimizga o'rnatmasdan oldin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun API web bet ishlab oldik. O'sha betga biz Bootstrap texnologiyasini o'rnatamiz. Endi Chrome'da ochib betni tayyorlab qo'yamiz. Al endi o'sha Bootstrapni o'rnatuvni boshlaymiz. Bag'ana yuklab olgan Bootstrapni arxivdan, ya'ni zipdan chiqaraman. Buni arxivdan chiqardik. Bu yerda Bootstrapning fayllarini ham papkalarini ko'rib turibsiz. Bunda litsenziyasi haqida ma'lumot berilgan fayllari, o'rnatuv haqida ko'rsatmalar, ham bizga kerakli bo'lgan fayllar ham papkalar bor. Bu papkalarda ochiq kodli programmalar bor. Bu haqida yana to'xtalib o'tamiz. Birinchi кезекте o'zimizning saytimizga Bootstrapni o'rnatuv uchun bizga 2 papka kerak bo'ladi. Ya'ni assets ham disk papkalarini o'zimizga o'tkazamiz. Mine o'zimizning papkamizga nusxa ko'chirib oldik. Ishini ochib qaraydigan bo'lsak, o'sha texnologiyada CSS, JavaScript ochiq kodli programmalik bo'limlari bor. Mine 2 papkani o'tkazib bo'ldik. Bootstrapdagi keyingi papkaga e'tiboringizni qaratamiz. Ya'ni bu papka examples. Bu papkani ochib kiramiz. Bunda dastlabki foydalanuvchilar uchun bir qator misollar ham kerakli komponentlar o'rnatilgan. Misolni papkadagi misolga kiramiz. Browserdan uni ko'rsak, adaptatsiya protsesini ko'ramiz. Bu shablon har qanday platforma uchun adaptatsiya bo'ladi. Endi tikari komponentlar joylashgan tema, ya'ni zemi papkasına kiramiz. Kirgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bizlarga bir qator komponentlarni ko'rsatib o'tgan. Bu yerda komponentlarni biz class deb qaraymiz. Ya'ni CSS tikarındagi klasslar vizual ko'rinishda komponenta atimining berilgan. Misol meni buttons, ya'ni buttons komponentasi ham uning turli ko'rinishlari berilgan. Default, primary, success, info, warning, digest siyaqli atamalari bu komponentlarning stillari, ya'ni klasslarning stillari deb qaraymiz. Misol button default, button klassining default stili. Eslatib o'tamiz, bularning ikkovi klass bo'lib topiladi. Ondan keyingi komponenta bu thumbnails komponentasi. O suratlarda qo'yganda qo'llaniladi. Ondan keyingisi drop-down menu. Keyingisi bo'lsa navbars komponentasi. Navbars degan komponentamiz, ya'ni klassimiz bu menyular. Bootstrapda yoki keyingi web texnologiyalarda nav so'zi o'zi menyu retinde qo'llanilmoqda. Bu yerda 2 turli stildagi menyular berilgan, ya'ni navbarlar. Ondan keyingi komponenta alert, ya'ni eskirtuvlar. Mine ular 4 turli stilda berilganini ko'rsak bo'ladi.
Кейінгі компонента прогресс бар, ал онан кейінгісі list crop. List crop компонентасының 3 түрлі стилде берілгенін көруіңізге болады. Міне кейінгісі panels, яғни сайт шаблонында әсленетіған панелдер компонентасы болып табылады. Ал онан кейінгі компонентамыз Wells компонентасы. Ол сайттың төменгі footer тарифы үшін арналған. Енді біз баслаушылар үшін сайтымызға Bootstrap'ты орнатуда осы examples папкасындағы бір мысалды үлгі ретінде қолданамыз. Мен бұл жерде navbar папкасын ашамын. Оның код тарифін Sublime'да ашаман. Осы орында соны атап өту орылы біз текларының қайерде ашылып, қайерде жауылғанына ітібарлы болуымыз керек. Бұл үшін редактор имканиятларынан пайдалану қолайлы. Бұнда хит ашылды һәм жауылды. Оның аралықларын редактордағы майда-майда ноқатлар арқылы білуге болады. Осы тарифке ітібар беру керек. Біз бірінші кезекте Bootstrap'тың компоненталарын қолану үшін осы хит бөлімінде жазылғанын көшіріп аламыз. Һәм өзіміздің хит бөлімімізге қоямыз. Яғни, вставить етеміз. Өзіміздің тайтылымызға өзгертеміз. Ітібар беріп қараймыз. Енді бұл папкада жол 2 папка ар жағында тұрыпты. This һәм assets 2 папканы көрсетіп тұрыпты. Ал біздердің папкамызды алып қарайтұғын болсақ, яғни сайтымыз бір папканың ішінде. Сол үшін бұл жерде слэшлерді өшіреміз. Яғни assets һәм this папкаларынан файларды шақырып атыр. Міне хамесін өзімізге өткеріп алдық. Сайтлардың көпшілігі экранда жайылып тұрмайды. Яғни қандай да бір өлшемде ортаға контейнерге алынады. Ал біздің істеп отырған веб бетімізде қарайтын болсақ, экран шетінен басылып жайылып тұрыпты. Яғни ешқандай контейнерге алынбаған. Біздер тикарынан Bootstrap'та класстарыменен жұмыс істейміз. Сол үшін үйрену керек болған бірінші класс бұл контейнер классы болып табылады. Контейнер классы бұл бетті контейнерге алады. Ол үшін біз div класс контейнер деп жазамыз. Біз контейнер классын body тегі аралығына жазамыз. Міне сайт бетін контейнерге алдық деген сөз. Міне браузерді ашып қараймыз. Көріп тұрғанымыздай веб бетімізде текст жайылып экранның шетінде тұрыпты. Енді браузерді қайта жүклейміз. Нәтижесінде көріп тұрғаныңыздай контейнерге алынды. Яғни 2 қапталы ашылды. Мен бағана тема деген папканы бикарға айтып кетпедім. Бұл тема папкасында тикарға компоненталарды пайдалануда қолансақ болады. Темаға қайтаман. Енді бірінші жұмысымыз сайтымызға меню қою, яғни navbar классын қою болып табылады. Ол үшін navbar компонентасына барамыз. Экраларыңызда көріп тұрған navbar текстін бикарға үлкен әріппенен жазбаған. Бұнда біз navbar'сты копиялап аламыз. Енді біз тема файлын Sublime текст редакторында ашамыз. Ctrl F кнопкасын басып, navbar'сты іздеуге беремін. Бұл жерде енді классқа ітібар береміз. Яғни компонента қандай болса, класста сондай болады. Біз бұл жерде көріп тұрған 2 менюміздің классы navbar. Біріншісі default стилінде ол күл рең, ямаса ақ стилде, ал екіншісі қара стилде ол navbar инверсия стилі. Біз navbar инверсия стиліндегі меню кодын өзімізге көшіріп аламыз. Бұнда Sublime редакторында көшіріп алғанда, егер баслаушылар, яғни енді үйреніп атырғанлар істеп атырған болса, бұнда сызықлардан алжасып кетуі мүмкін. Теклар толық алынбауы мүмкін. Ал профессионал істеушілерде бұндай болмайды. Сол үшін енді үйреніп атырғанларға Notepad++ редакторын ұсыныс етемін. Сілерге түсінікті болу үшін теманы Notepad'та ашаман.
Аштым, яғни инверсия стилге бараман. Ытыбар берсек, ноутпадта инверсия стилі ашылды, һәм жабылған жерін қызыл сызықларменен көрсетіп берді. Һәм де бояп береді. Яғни сіз үйренушілер үшін қолайлы деп ойлаймын. Енді копиялап аламан, һәм өзіміздің контейнер классынан кейін қояман. Файлы сохранить етемен, һәм браузерде оны көреміз. Міне көріп тұрғаныңыздай меню, яғни навбар классы бетімізге орнатылды. Енді сөздерді жазып шығаман. Project name, текст дасталарды. Project name текстін дасталарды өзгертемен. Басқа сілтемелердің бір екеуін жазып шығаман. Бас бет. Hakkımızda. Байланыс. Сақлайман. Кейінгісін аудармайман, сіздерге түсінікті болды. Міне дасталар hakkımızda, бас бет дроптауында да жазып жіберемен. Қарақалпақ дасталары деп жазып қояман. Ытыбар берген болсаңыз, аз ғана уақыттың ішінде менюді қойып шықтық. Енді біз бетімізді колонкаға бөлуіміз керек. Сайттың сыртқы структурасы колонкадан құралған болады. Колонка бұл контентті бөліклерге бөліп тұрады. Ал біздің сайтымызда болса, ешқандай колонка жоқ. Біздердің мағлұматлар тек бір контейнердің ішінде тұрды деп айтуға болады. Колонкаға бөлу үшін біз grid деген папкаға кіреміз. Бұл папкадан индексті ашаман. Бұл жерде Bootstrap Grid Examples'ты көруіміз мүмкін, яғни экран өлшемі 12 деп алынған. Бұл жерде оны 1200 пиксель деп қарасақ та болады. ColMD 4 400 пиксель, яғни 4 4 4 үшеуін қоссақ 12. Ямаса 3 6 3 ұлыма 12 екенін көруімізге болады. Бұнда 3 колонка, ал ондан кейінгісі 2 колонка, 8, 4. Екеуін қоссақ 12. Ұлыма алғанда бір экран өлшемі үшін 12 болу керек. Бұл жерде колонкаларды таңлап алу үшін оның атына ытыбар береміз. 3 unique columns, яки 2 columns сияқты. Біз мейлі мұна 3 колонканы алайық. Копиялайман, нұсқа көшіремен, сіздерге қайсы классты алғаным түсінікті болу үшін ноутпадта ашаман. Ноутпадта аштым, һәм де копиялағанымызды іздеуге беремен. Міне 3 unique columns көрсетілген, бұл жерде get 3 columns деп жазылған, яғни 3 колонканы ал деген сөз. Бұнда тек арғы класс row'ды аламыз. Row бұл жерде колонкалардың рамкасы. Бірінші колонкамыз мынау, екінші колонкамыз мынау, үшінші колонкамыз, ал row'ды оның сыртындағы рамкасы деп қарасақ болады. Енді біз бұны өзіміздің бетіміздегі менюдан кейін 3 колонканы қоямыз. Түсінікті болу үшін 3 колонканың арасын ашып тастайман. Үш колонканың арасын аштым. Мынау бірінші колонкамыз. Бірінші колонкамызға мен H1-дегі жазған текстімізді жайластыраман. Жайластырдым, міне, сөзін қысқартаман. Екінші һәм үшінші колонкамыздың ішін әзірше бос қалдыраман. Браузерді қайта жүкледім. Ытыбар беріп қараған болсаңыз, тек бірінші колонкаға жайласты. Яғни екінші һәм үшінші колонкаларымыз ашық қалды. Міне колонка дегеніміз бұл жерде бағана. Енді екінші колонкаға мен темадан панелсті қояман. Ол үшін бағана айтып өткеніміздей копиялайман. Әмде панелсті іздеуге беремен.
Panelsta бағана айтып өткеніміздей, оның классы өзінің аты болып табылады. Ал кейінгі классы болса стильдері. Әртүрлі стильдері бар. Көлерең, жасыл, ямаса көк деген сияқты. Осылардың ішінен бір стилді таңлап аламын. Мысалы, primary, яғни panel primary стиліндегі классты таңлап аламын. Сіздерге қай жерден алынып жатырғанлығы түсінікті болу үшін мен нотпадтан пайдаланамын. Бұл жерде класстың ашылғанын, һәм жабылғанын көрсетіп қояды. Нұсқа көшіремен қамде оны екінші колонкаға қоямын. Екінші колонкада call MD6, яғни 3-6-6. Бұл ортасы деген сөз. Тема жазамын. Алпамыс дастаны хақында. Алпамыс дастаны бұл біздің мақтанышымыз. Міне көріп тұрғаныңыздай панеліміз екінші колонкаға қойылды. Ал енді үшінші колонкаға компонентті жайластырамыз. Оған мен лист кропты таңдаймын. Әмде нотпадта іздеуге беремен. Міне шықты. Екінші лист кропты қоямын. Міне нұсқалап алдым, һәм үшінші колонкаға қоямын. Яғни call MD3 қойдым. Ішіндегі сөздерінің базаларын өзгертемен. Алпамыс дастаны. 40 қыз дастаны. Қобан дастаны. Бахадыр дастаны, һәм тағы басқа. Қайта жүклейміз. Міне лист кроп үшінші бағанаға қойылды. Ал классының аты бар берсек, лист кроп item актив болып тұрыпты. Алпамыс дастаны актив. Біз оған кірдік деген сияқты. Классты өзгертсек те болады. Қайсысын актив қосақ, осы жерге көк фон беріледі. Міне 3 колонканы қойып болды, һәм оларға компонентті орнаттық. Енді кейінгісі сайтымыздың ақырында қойылатығын, яғни Wells. Wells бұл сайттың футері, яғни төменгі тарапы болып табылады. Біз Wells'тың класын аламыз, һәм бетімізде контейнерден алдын қоямыз. Міне контейнер ашылды. Міне контейнер жауылды. Бұны алдын қоямыз, себебі Wells контейнерге кіру керек. Дасталар хақында веб-сайт деп жазамын. Қайта жүклеуді әмелге асырамыз. Міне дасталар хақында веб-сайт болып, біздің сайтымыздың төменгі тарапіне қойылды. Енді әтібар беріп қарайтығын болсақ, біздің менюмыз, яғни drop-down менюмыз ашылмай тұрды. Не үшін ашылмай тұрды? Себебі біз JavaScript-ті жүклеп алмадық. Бұны не үшін ең ақырында айтып атырпан? Себебі JavaScript bootstrap'та ең ақырында қойылады. Навбар мысалындағы 77-ші қатырда Placed at the end of the document so the pages load faster
дейді. Тезірек ашу үшін. Оны астындағы тарифке қойың деп атырыпты. Сол үшін біз оны астыңғы тарифке қоямыз, яғни бодидің алдына қоямыз. Қойдым әмде каталогқа өткен жолды өшіріп тастаймын. Міне қазір кірмей тұрыпты. Қайта жүклеймін. Қайта жүклегеннен кейін міне менюдің іші ашылды. Көріп тұрғаныңыздай ішіне жазып шығуға болады. Жазып шықпаймын, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне көріп шыққанымыздай біз Bootstrap технологиясын өзіміздің веб-сайтымызға орнаттық. Бұл технологияда қандай платформа болса да, әрқайсысына адаптация болып кете береді. Мысалы, міне ноутбукқа ямаса, телефонларға, смартфонларға міне шаблон көрінісінде ізбе-із түсіп кетті. Яғни адаптацияға ұшырап жатыр. Ал менюлар болса, жиналып қалды. Ал егер Bootstrap технологиясы қолданылмаған сайтлар болса, бұнда ешқандай платформаға осы сияқты адаптация болмауы мүмкін. Мен қазір қайсы сайтты көрсетсем екен? Bootstrap технологиясы болмаған. Мысалы, мен қазір Mail.ru сайтын көрсетемін. Бұнда Bootstrap технологиясы қолданылмаған. Экранды кішірейтіп көрсетемін. Міне көріп тұрғаныңыздай жазулар қалып қойды. Ал Bootstrap технологиясында істелген сайтларда адаптация болады. Мысалы, мен танысымның Bootstrap'та істелген сайтын көрсетемін. realblancos.uz сайты. Міне сайтты кішірейтемін. Сайт автоматлы түрде кішірейіп, түрлі платформаларға адаптация болып жатыр. Ешқандай суретлер, ешқандай жазулар қапталда қалып қойған жоқ. Әмесі бейімлесіп, адаптация болып кетті. Міне үлкейіп кішірейіп жатыр. Ал мысалы Mail.ru-да қалып қойды. Ол қолайсыз. Ал Bootstrap'ты қолдансақ, түрлі платформаларға түсе береді деген сөз. Android дейсіз бе, планшет, iPad, iOS, әтте Smart TV-ларға да адаптация болады. Сондай-ақ басқа да заманауи платформаларға адаптация болады. Э'тибар берген болсаңыз, жұмысымыз тек қана нұсқа көшіріп оны қоюменен әмелге асырылды. Яғни технология дегеніміз біз бірінші кезекте соны білуіміз керек. Технология бұл қайта істеу деген маңызды білдіреді. Яғни қайта істеп шығылған. Мәселен, былай түсіндірсек болады. Мысалы, профессионал кәсіптік дәрежедегі құрылысшы адам бір этажлы ямаса, екі этажлы жайды салуы мүмкін. Яғни кірпішін құю мүмкін, фундаментін құю мүмкін, көтеру мүмкін. Бір этаж ямаса, екі этаж жайды салуға күші жетеді. Бірақ ол қаншалық профессионал болса да, 10 этажлы ямаса 20 этажлы жайды бір өзі сала алмайды. Оған технология керек болады. Мысалы, оған кран керек болады ямаса, басқа да технологиялар керек. Сол сияқты Bootstrap технологиясы да міне сондай технология болып табылады. Яғни біз керекті компонент класстарын басқаруды, ямаса ашық коды жәрдемінде бағдарлама түзсек болады. Біз сыртқы бекенд тарифті осылай етіп істеп шықсақ та болады екен. Студенттер сіздерге үй тапсырма PHP-де логин паролды тексеруші API программа түзің. Әрбір студентке берілген жеке тапсырмаларымыз бар. Осы тапсырмаларды PHP-де орылай отырып, сыртқы көрінісін Bootstrap'та істеп шығың. Бүгінгі онлайн сабағымыз осылар. Алдағы уақытта да бізден сабақлар күтің. Бізден ұзақласпаң. Қош, сау, саламат болың.